દરેક વિદ્યાર્થી અને વાલીઓનું એક જ સ્વપ્ન હોય છે અને તેમનું ભવિષ્ય સોનેરી શિખરો સર કરનારું, સફળતા આપનારું અને બને એટલા કેટલાય વર્ષોથી હવે વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ભવિષ્યને લઈને સતેજ અને જાગૃત બની ચૂક્યા છે. ધોરણ 10, 12 અને ગ્રેજ્યુએશન બાદ જો સાચી દિશામાં વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન મળી જાય તો અનેક પ્રશ્નોનું સમાધાન મળી જાય. આ જ હેતુથી દિવ્ય ભાસ્કર એજ્યુકેશન એક્સપો 2024નું સુંદર આયોજન અમદાવાદના રાજપથ ક્લબ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. 2 દિવસ ચાલનાર આ સેમિનારમાં અનેક યુનિવર્સિટીના પદાધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા, જેમાં મહાનુભાવો દ્વારા દીપ પ્રજ્વલિત કરીને સેમિનારને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. આયોજિત આ સેમિનારમાં અનેક યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા પોતાના પ્રશ્નોને લઈને આવેલા વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત સહિત દેશ અને દુનિયામાં ઉચ્ચ ભણતર મેળવી શકાય. It was an amazing experience meeting the faculties and guide. Thank you for all the things. હા, બધું જ મળી જાય છે અને મજા બી આવે છે. ગાઈડ સાથે વાત કર્યા પછી થોડો કોન્ફિડન્સ લેવલ વધે છે અને આગળ કરિયરમાં શું કરવું છે એ બી જાણવા મળે છે. બહુ બધી યુનિવર્સિટી જેમ કે અદાણી છે, ગાંધીનગર છે અને બીજી બધી પોતાની સ્કિલ્સ ડેવલપ કરવા એવી બહુ બધી છે. મને બી બહુ હેલ્પ મળી. અહીંયા મને સ્કિલ્સ કેવી રીતે ડેવલપ કરવાના, આગળ શું કરવું છે કરિયરમાં, એ બધું જાણવા મળ્યું. એકચ્યુઅલી જે આમથી આમ ખરીને જે લોકો ફ્રોડ થાય છે અને જે લોકોને ઇસ્યુ થાય છે, પ્રોબ્લેમ થાય છે, એ લોકો છેતરાય છે. બાર પછી એવું કહે છે કે છેતરાયો હું, આ થયો. પણ એકચ્યુઅલ નોલેજ અહીંયા આવ્યા પછી મને મળ્યું કે નહીં, ખરેખર અહીંયા જે દિવ્ય ભાસ્કરે જે કર્યું છે, જે એક્સપો રાખ્યો છે, એની અંદરથી આપણને જે નોલેજ મળ્યું છે, રિયલ નોલેજ, એ માટે દિવ્ય ભાસ્કરના આભારી છું. અને હું તો એવું કહું છું કે નેક્સ્ટ ટાઈમ બી આવું કંઈ થાય અને વધારે લોકો આનો બેનિફિટ લે. So Divya Bhaskar Education Explorer no आयोजन एक तो सी देयर आर टू थिंग्स. एक ये ना, ये लोग बहुत ही अच्छा प्रीमियम प्राइम लोकेशन पे रहते हैं, सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट देम. सेकंड, ये लोग हमेशा चूज एंड पिक करते हैं. एक एग्जीबिशन इज़ अ बफे प्लेटर फॉर एनीवन. यानी कि अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपके पास ऑप्शंस रहने चाहिए. तो एक ही जगह पे व्हेन यू स्पेंड ओनली फ्यू मिनट्स और एन आवर, सो आप ये देख सकते हैं, आपको आपके करियर के पाथवे या गाइडेंस के लिए आपको कुछ ऑप्शंस देखने हैं, या फिर आपका जो मल्टी डिमेंशनल करियर अभी चल रहा है, तो इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन यूनिवर्सिटी, वन इंस्टीट्यूट या फिर वन एजुकेशन प्लेस. तो टू कम एंड सिलेक्ट फ्रॉम अ प्लेटर, यानी एक सारी जगहों में से सिलेक्ट करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस होने चाहिए, बेसिकली वो एक एग्जीबिशन का डेफिनेशन है. पर दिव्य भास्कर क्या करता है, वो बहुत ही चूज़ एंड पिक करता है. उसके खुद के स्पॉन्सर्स, एसोसिएट स्पॉन्सर्स, उसके जो स्टॉल्स हैं, वो इस तरह से कि आपको बफे में हर चीज़ एक पर्टिकुलर नंबर पे मिले. वो रैंकिंग चेक करते हैं, वो पूरा रिसर्च करते हैं. पहले वो समझते हैं कि वेदर आपके लिए वो चीज़ सही है या नहीं. वो 2024 या करंट सिनारियो के आपके करियर गाइडेंस के लिए वो संस्था या वो प्लेस आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है, वो सिलेक्ट करने के बाद वो लोग सारे स्टॉल्स चूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दिव्य भास्कर एजुकेशन एक्सप्लोरर का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, एंड दैट्स वाई इट्स माई फेवरेट. अब ये मेरी बात हो गई, तो फिर ये तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज मेरा यूनिवर्सिटी इकलौता है जो एशियाज़ फर्स्ट AI एनेबल्ड कैंपस है. नाउ व्हेन आई एम सेइंग अबाउट एशिया, मतलब ये गुजरात को भी क्रॉस कर दिया, इंडिया को भी क्रॉस कर दिया है. तो ये सिर्फ इस इधर एग्जीबिशन या फिर एजुकेशन एक्सप्लोरर में आके आपको नहीं देखना चाहिए, आपको एक्चुअली आप कैंपस पे आइए. सो हम लोगों ने फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, बेसिकली एक स्टूडेंट एंड पेरेंट्स एंटर करे और सीधा प्लेसमेंट तक पूरा AI एनेबल्ड हो गया है. इट इज़ मोर देन अ यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी. बेसिकली कैसा है, इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ AI सब्जेक्ट है, हर जगह पे मेरा AI इंटीग्रेशन है. एक तो ये इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए. दूसरा, मैं गुजरात की इकलौती और पहली हूँ जिसका सिलेबस IEEE ब्लेंडेड है. बेसिकली फॉर ऑल इंजीनियर्स एंड फार्मासिस्ट दिस इज़ गोना बी अ वेरी बिग न्यूज़, क्योंकि IEEE मेंबर होना एक अलग बात है, पर अपने सिलेबस को IEEE ब्लेंड होना, और वो भी हमारा एक्सक्लूसिव MOU है कि और आगे कोई किसी के साथ IEEE सिलेबस आपको नहीं मिलेगा. IEEE आपके इंडस्ट्रियल करियर के लिए बहुत ज़रूरी है. वो सिलेबस चूज़ एंड पिक, पूरे वर्ल्ड के 300 इंडस्ट्रियलिस्ट बैठ के वो सिलेबस बनाते हैं, और वो अब गांधीनगर यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस को उनके साथ सर्टिफाई किया है. સો બેસિકલી ઇટ્સ અ વેરી બિગ ન્યૂઝ ફોર ઓલ ઓફ યુ. આ એક બહુ સારી તક છે એ વાલી અને વિદ્યાર્થીઓ માટે, બહુ સારી તક છે કે એમને વિદેશમાં ઉચ્ચ અભ્યાસમાં જે બી મૂંઝવણ હોય કે ભાઈ કઈ કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરવી, કે કયો કોર્સ લેવો, કે ભાઈ સ્કોલરશિપ કેટલી મળશે,
પછી ઓપ્શન્સ શું છે સ્ટે બેકના. તો એક સારો બહુ ઇનિશિયેટિવ છે દિવ્ય ભાસ્કર દ્વારા, અને વાલી અને વિદ્યાર્થીઓએ આનો લાભ લેવો જોઈએ. અને અહીંયા આવીને એમના જે પ્રશ્નો હોય એમના દે કેન ગેટ ગાઈડન્સ ઓન દેટ બેસિકલી. હવે અહીંયા જેમ કે કોઈ કાઉન્સેલિંગ માટે આવે, રાઈટ, ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ખબર હોય છે કે કઈ કન્ટ્રીમાં જવું, શું કોર્સ કરવો, ઘણાને નથી ખબર હોતી, રાઈટ. તો અમારી પાસે આવે તો વી કેન ગાઈડ ધેમ. ઓફકોર્સ વી ઓલવેઝ સે કે ભાઈ એમનું બી રિસર્ચ બહુ જ જરૂરી છે, કારણ કે એમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થવાનું છે. વી ઓલવેઝ સે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, અમે એવું નથી કહેતા કે એમનો ખર્ચ થવાનો છે, રાઈટ. વી સે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ધીસ ઇઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર ધેર ફ્યુચર કેરિયર. તો એ રિસર્ચ કરીને આવે પછી અમે, રાઈટ, અમારા એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે એમને ગાઈડ કરી શકીએ. સો આ બહુ સારી તક છે બાળકો માટે, અહીંયા આવીને એ એક્સપ્લોર કરી શકે છે ઓપ્શન્સ એમના. એટલે એના માટે શું છે, જેમ મેં કીધું, એક તો એમનું પોતાનું રિસર્ચ વત્તા અફોર્ડેબિલિટી, કે ભાઈ અમે આ અફોર્ડ કરી શકીશું કે નહીં, કે આ કન્ટ્રીમાં જવું છે કે પેલી કન્ટ્રીમાં જવું છે, અફોર્ડ કરી શકશું કે નહીં, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને બીજું કે એક લોંગ ટર્મ ગોલ સાથે ચાલવું જોઈએ. શોર્ટ ટર્મ નહીં કે મને ત્યાં નોકરી મળે અને તરત મારું PR થઈ જાય, એ શોર્ટ ટર્મ સાથે ના ચાલવું જોઈએ. એ લોકોએ લોંગ ટર્મ વિઝન રાખવું જોઈએ, કારણ કે આજે આ તો દેશ બદલવાની વાત છે આપણે, રાઈટ. ઇન્ડિયામાં હોઈએ તો બી એક શહેરથી બીજા શહેરમાં જઈએ કે એક સ્ટેટથી બીજા સ્ટેટમાં જઈએ તો સેટલમેન્ટ થતાં થોડું વાર લાગે. આ તો બીજી કન્ટ્રીની વાત છે. એટલે હંમેશા લોંગ ટર્મ સાથે જો ચાલશે તો ભણતર સારું થશે તો ત્યાં પછી વર્ક એક્સપિરિયન્સ મળશે તો ત્યાં રહેવાની બધી તક ઉઘડી શકશે. એટલે હંમેશા અમે એ જ એડવાઇસ કરીએ છીએ કે લોંગ ટર્મ વિઝન સાથે બાળકો ચાલે. સુવિધા બહુ સરસ છે, એરેન્જમેન્ટ સરસ છે. કોલેજીસ જે સિલેક્ટ કરવામાં આવી છે ખરેખર ટોપ યુનિવર્સિટીઝ છે, જે અહીંયા દરેક સ્ટુડન્ટ્સ માટે સારું ગાઈડલાઇન પ્રોવાઈડ કરે છે અને ઇન્ફોર્મેશન સરસ આપે છે, બહુ પ્રોપરલી ગાઈડ કરે છે દરેક સ્ટુડન્ટ્સને. અને એઝ વેલ એઝ પેરેન્ટ્સ માટે બહુ જરૂરી છે કે દરેક વસ્તુ જાણવી, અને એ દરેક ઇન્ફોર્મેશન બહુ સારી રીતે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. અને હું અત્યારે સાઉથ બોપલમાં રહી રહ્યો છું, અને હમણાં જ મેં 12th પાસ આઉટ કર્યું છે, અને હમણાં હું અહીંયા જોવા માટે આવ્યો હતો કે લાઈક કોલેજ એડમિશન્સ માટે ને એની ઇન્ક્વાયરીઝ કરવા માટે. તો હા, એટલે બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ છે અહીંયા, કેમ કે અહીંયા બધી કોલેજીસે એમનું બધા એટલે પરફેક્ટલી એમનું એક્સપ્લેનેશન કરાવે છે, અને બધા એમને કાઉન્સેલિંગ, એકચ્યુઅલી કેરિયર કાઉન્સેલિંગ ઉપર એ લોકોએ એક સુવિધા રાખી છે કે જેનાથી લીધે પછી આપણે કયા ફિલ્ડમાં જવું છે, અને આપણે કંઈ કન્ફ્યુઝ હોય તો એ લોકો તમને ક્લિયરલી એક્સપ્લેન કરીને સમજાવે છે કે તમને કયામાં વધારે સારી રીતે તમે ફાવી શકશે, અને તમે આગળ જઈને તમે કેમાં વધારે સારું પરફોર્મ કરી શકશો. આવનાર પેઢી જે અત્યારે ઘણી બધી કોમ્પિટિશનથી સ્ટ્રગલ કરી રહી છે અને અલગ અલગ જગ્યાએ એને ફરવું પડતું હોય છે એજ્યુકેશન માટે, અને એક જ જગ્યાએ આ બધી જ કોલેજીસ અને બધા જ એજ્યુકેશનના એના ચોઇસ ડિફરન્ટ અને એના જે સ્ટાન્ડર્ડ્સ અને એની ક્વોલિટી પ્રમાણેના ઓપ્શન્સ એને એક જ સ્ટેપ ઉપર મળી શકે એવું આયોજન છે. આ સુંદર આયોજન છે, એટલે વિદ્યાર્થીએ જ્યાં ત્યાં દોડવું ના પડે અને એક જગ્યાએ એનું ભવિષ્ય બનાવી શકે એ પ્રમાણેનું આયોજન છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દિવ્ય ભાસ્કર ગ્રુપને કે આવા આયોજન આવનાર પેઢીઓ માટે કરતા રહે. 100% આવનાર પેઢી અત્યારે ખૂબ જ કન્ફ્યુઝ અને મૂંઝવણ અનુભવી રહી છે, કારણ કે એની પાસે ક્યાં જવું, કેવું એજ્યુકેશન લેવું, કેવા કોર્સ કરવા, બરાબર છે, એના માટે શું સારું હશે, શું ખરાબ હશે, કઈ ટાઈપની કોલેજો હશે, કઈ ટાઈપની યુનિવર્સિટી હશે, એના માટે ઘણા બધા કન્ફ્યુઝન હોય છે. જે બધા જ કન્ફ્યુઝન્સ એ અહીંયા એના દૂર થઈ જાય છે, એટલે એ એક कहिए कि एकदम फ्री થઈ શકે છે यहाँ आवीने विद्यार्थी. मैं यहाँ पे ये देखने आई थी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आई हैं, फॉरेन की आई हैं. मुझे इंटरेस्ट है मार्केटिंग में. मुझे ये देखना था कि मार्केटिंग बस इंडिया में भी होता है, इंटरनेशनल में भी होता है. इंटरनेशनल के भी बहुत कॉलेजेस आई हैं, लेकिन जैसे GLS हो गया, जी यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें बहुत सारी है जस्ट लाइक इंटरनेशनल मार्केटिंग. अभी ये यूनिवर्सिटी में मैंने देखा, इसमें भी मुझे बताया गया USA में कैसे कैसे होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वीज़ा का प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को वीज़ा में ही दिक्कत आती है कि वीज़ा कैसे अप्लाई करें, कैसे वहाँ पे जाके स्टार्ट करें, वो चीज़ में बहुत दिक्कत आती है. ये बहुत अच्छा एक्सपो है कि इसमें बच्चों को पता चलेगा फॉरेन का भी, डोमेस्टिक का, दोनों का. आयोजन बहुत अच्छा है. ऐसा नहीं है कि बस इंडिया पे देखा गया है. फॉरेन बहुत लोग को रहता है कि नहीं इंडिया से बाहर जाके करें, बहुत लोग का रहता है कि इंडिया से बाहर जाके करना तो है लेकिन करें कैसे. तो कैसे करें, तो यहाँ पे बहुत जगह ये भी है कि मतलब वीज़ा कैसे बनेगा,
वीज़ा में क्या प्रोसीजर होता है, आईलेट में जैसे प्रिपरेशन करने के टाइम हम लोग को क्या क्या लगता है, प्रिपरेशन होता कैसे, वो सब भी सारी चीज़ें बताया गया था. I'm director, managing director and founder of Representation Global Nord Limited. It's a UK-based company. I'm a British national living in the UK since the last 20 years. We are one of the best education consultants in the Gujarat. Now talking about the Divya Bhaskar Education Explorer 2024, we have been participating in this Explorer. We did it last year as well. We are participating today as well. It's a very good platform for students who are aspiring to study abroad. It could be UG applicants, it could be PG applicants. This is the best time, April. Why? Because April and May are the best time. Why? Because the students who have completed their plus 2 exams in March, they are expecting the results, as well as the students who have appeared for their graduation exams, they will be having the results soon. So this is a platform for all of them to come and visit us to know about where they can have their career and bright opportunities. Now everybody asks like why they should go and study abroad. So it is not just about education. You get international exposure. After studying or while you are studying there, you get to do part-time job, full-time job after completing your degrees where you work for multinational companies. This gives you an upper edge compared to other markets. The exposure will help you when you go to any other countries in the world, and that's how you'll have a bright future. और सर फ्यूचर में बच्चों के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है सर? For the future of the students, I always advise them that if you want to have good education along with good job prospects and good career opportunity, they should definitely select some of the countries which are well known for international education, which are like UK, USA, Canada, Australia, Ireland, so that they can have a good global degree as well as some international exposure. અમદાવાદના રાજપથ ક્લબ ખાતે જે રીતે દિવ્ય ભાસ્કર એજ્યુકેશન એક્સપ્લોરા 2024નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાં પણ KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી મીડિયા પાર્ટનર તરીકે જોડાયું છે. મીડિયા પાર્ટનર તરીકે જોડાવાનો એકમાત્ર હેતુ એ જ છે કે વિદ્યાર્થીઓ માટે તમામ સુવિધાઓ મળી શકે, તેમના સોનેરી ભવિષ્યને સાકાર કરવા માટે તેમને જે પણ સવાલ હોય તેનું સમાધાન રૂપે એક સેમિનારનું આયોજન છે. ત્યારે આપ અત્યારે જોઈ શકો છો જે માહોલ અત્યારે દેખાઈ રહ્યો છે, જે પરિસ્થિતિ અત્યારે છે, તેનાથી જે પણ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવે છે તેને અલગ અલગ યુનિવર્સિટીના જે પણ અધિકારીઓ છે તેમના દ્વારા વિશેષ માહિતી આપવામાં આવી રહી છે. કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તેનું માટેનું સમાધાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમને સમસ્યા જે પણ હોય તેમણે આગળ કઈ રીતે વધવું અથવા તો તેમના જીવનમાં ભવિષ્યમાં આગળ કઈ લાઈન પકડવી જેથી કરીને તેમનું ભવિષ્ય સોનેરી શિખરો સર કરી શકે તે હેતુ માટેના તમામ પ્રશ્નોનું એક સમાધાન રૂપે આ એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દિવ્ય ભાસ્કર એજ્યુકેશન એક્સપ્લોરા 2 દિવસ ચાલવાનો છે અને આ 2 દિવસમાં KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી એઝ એ મીડિયા પાર્ટનર પણ જોડાયું છે. ત્યારે દર્શકો માટે પણ આ એક સુંદર વ્યવસ્થા ઊભી થઈ છે. સાથે સાથે અહીંયા આવનારા તમામ વિદ્યાર્થીઓ જે પણ આવે છે તે સૌ કોઈ એક જ વસ્તુ કહે છે કે અમારા જે પણ પ્રશ્નો હતા તેનું સમાધાન અમને મળી ચૂક્યું છે. અમારા જે પણ વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો હોય, સાથે સાથે પેરેન્ટ્સ એટલે વાલીઓના પણ જે પણ પ્રશ્નો હોય તેઓ જ્યારે અહીંયા આવે છે ત્યારે તેઓ પોતાના છોકરાઓ માટે ખૂબ જ ચિંતાતુર હોય છે, પરંતુ અહીંયાથી જ્યારે તેઓ પરત ફરે છે ત્યારે હસતા મોઢે તેઓ પરત ફરી શકે તેવું સુંદર આયોજન દિવ્ય ભાસ્કર એજ્યુકેશન એક્સપ્લોરરે KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે મળીને કર્યું છે. એટલે એમ કહી શકાય કે આ જે સુંદર આયોજન છે અલગ અલગ યુનિવર્સિટી દ્વારા પોતાના યુનિવર્સિટી કેમ્પસની અંદર જે પણ ભણતર આપવામાં આવે છે તેના એક એવું કહી શકાય કે એક નિચોડ છે જે અહીંયા આપવામાં આવે છે. સુંદર રીતે સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યારે આપ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જે પણ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે તેનું સમાધાન અહીંયા તેમને મળી પણ રહ્યું છે. એક યુનિવર્સિટી નથી, અલગ અલગ અનેકો યુનિવર્સિટી છે. અદાની યુનિવર્સિટીની વાત કરો, JJ યુનિવર્સિટીની વાત કરો, LG યુનિવર્સિટીની વાત કરો, JLS યુનિવર્સિટીની વાત કરો, ગાંધીનગર યુનિવર્સિટીની વાત કરો. એટલે કે આ એક સુંદર આયોજન છે અને આ સુંદર આયોજનમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા છે. ત્યારે 2 દિવસ જે સેમિનાર ચાલવાનો છે તેની અંદર મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ જોડાય તેવી આશા પણ છે. કેમેરામેન મુકેશ ઠાકુર સાથે રવિ રાઠોડ, KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી, અમદાવાદ.